ابدال اور کتب کے مرتبے پہ فائز ہو گئے. بتائیں آپ کو یہ مقام کس طرح سے ملا؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ اس مرتبے پہ فائز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا درست العلم درست العلم درست العلم درست العلم حتی صرت قطبا. میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم کے حصول کی وجہ سے خالق نے مجھے قطبیت کے مرتبے پہ فائز فرما دیا. قطبیت کا درجہ ولایت میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے. فرمایا میرے علم کے حصول کی وجہ سے خالق نے قطبیت کے مرتبے پہ فائز فرما دیا. اور فرمایا یہ قطبیت کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے، اب میں رہتا زمین کے اوپر ہوں، چلتا پھرتا زمین کے اوپر ہوں، اٹھتا بیٹھتا زمین کے اوپر ہوں، لیکن میری نگاہ جو ہے ہر وقت لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو اور اس کی حرکت کو دیکھتی اور سنتی ہے. لوح محفوظ کو جو بھی جملہ لکھا جاتا ہے قلم کی آواز بھی میرے کان سنتے ہیں، اس کی لکھائی کو بھی میری آنکھیں دیکھتی ہیں. یہ قطبیت کا درجہ ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے میں غوث اعظم کو یہ مقام دیا جب تک میرا دادا علی اس زمانے میں موجود تھا. ولایت کے بادشاہ مولا علی شیر خدا ہے نا، سرکار نے ولایت کا تاج مولا علی کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی چلی مولا، جس کا میں مولا مددگار اس کا علی مددگار. فرمایا جب تک دادا علی موجود تھے تب تک علی جو ہے وہ ولایت آگے تقسیم کرتے رہے. جب وہ دنیا سے گئے تو ولایت کا نور وہ اپنے بڑے بیٹے حسن کو دے گئے. اپنی ساری زندگی حسن نے ولایت کا نور آگے تقسیم کیا، پھر ان سے حسین کی طرف منتقل ہوا. کربلا تک وہ ولایت کا نور وہ منتقل کرتے رہے. ان سے پھر حضرت امام جعفر الصادق تک آیا، امام زین العابدین تک سے ہو کر جعفر صادق کے زمانے تک وہ تقسیم کرتے رہے. جب وہ گئے تو ان کے بعد انہوں نے ذمہ داریاں میری لگا دی. قیامت تک کے لیے جو بھی زمانے میں ولی آئے گا وہ ولی تب بنے گا کہ اس کی ولایت کے اوپر میں غوث اعظم کی پہلے مہر لگے گی. وہ ولی تب بنے گا کہ اس کی ولایت کے اوپر میری مہر لگے گی. اب قیامت تک ولایت میں غوث اعظم آگے تقسیم کرتا ہوں. کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری ولایت کا دم نہ بھرے. بڑے بڑے ولی آئیں گے، بڑے بڑے غوث آئیں گے، کتب اور ابدال آئیں گے، کسی کی ولایت اس مرتبے کی نہیں ہوگی جس مرتبے پہ رب نے مجھے فائز فرمایا، جس مرتبے میں مجھے رب نے فائز فرمایا. اور فرمایا یہ سارا کچھ مجھے جو ملا درست العلم حتی صرت قطبا، یہ علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے ملا. اور پھر علم کی مجلس آپ نے لگانا شروع کی. حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا جو لڑکپن کا زمانہ تھا نا، آپ نے علوم سارے حاصل کر لیے اور ابھی تک آپ نے تبلیغ کا، تقریر کا اور ابلاغ کا کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ رائج نہیں کیا. اب ذرا جھجکتے تھے کہ میں لوگوں کے سامنے تقریر کیسے کروں، ابلاغ کیسے کروں. تو اس جھجک میں آپ ٹائم گزار رہے تھے. ایک دن گھر والوں نے، اہل علاقہ نے کہا کہ حضور آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ہمیں تبلیغ کیا کریں. آپ نے مسکرا کے بات کو ٹال دیا. دوسرے دن پھر کچھ لوگ آئے، حضور آپ ہمیں کچھ تبلیغ کیا کریں. آپ نے مسکرا کے بات کو ٹال دیا. آخر کار چند دن ایسا ہوتا رہا، لوگ اصرار کرتے کہ حضور ہمیں تبلیغ کیا کریں، آپ بات کو ہنس کے ٹال دیتے. ایک دن خود فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، رات خواب میں میرے پاس دادا مولا علی شیر خدا آئے، ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک والا شان ہے، اور مجھے جگایا. فرمانے لگے بیٹا عبد القادر ہے، تمہیں کتنی بار لوگوں نے کہا ہے کہ تقریر کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا دادا جان مجھے ذرا جھجک آتی ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوران بیان، دوران تقریر کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو آپ کی شایان شان نہ ہو، میں جھجکتا ہوں ذرا. فرمایا جب اتنی بات میں نے کی تو سرکار نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیا، اپنی گود میں مجھے لے کر نا اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکال کر 7 دفعہ میرے منہ کے اندر ڈالا، میرے منہ کے اندر ڈالا. جب ڈال دیا تو مولا علی شیر خدا آگے آئے. فرمایا پوتا عبد القادر ہے، اب آگے آ، میں بھی تجھے فیض دوں سرکار کا دیا ہوا. تو مولا علی شیر خدا نے، دادا جان نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. میں نے پوچھا دادا جان آپ نے 6 دفعہ ڈالا، سرکار نے 7 دفعہ ڈالا تھا. تو کہا کہ بیٹا اس لیے کہ برابری کہیں نہ ہو جائے.
आका और उम्मती में कहीं बराबरी ना हो जाए, तो मैंने इसलिए 6 दफा डाला। जा आज के बाद तकरीर कर, बयान कर, इबलाग का जरिया इख्तियार कर। तेरी जुबान पे ऐसा हक अल्लाह पाक ने रख दिया है कि तेरे एक एक जुमले से हजारों हजारों लोगों की जमातें जो है वो मुसलमान हो जाया करेंगी। मुल्ला अली कारी फरमाते, फिर आपने सुबह जब हुई, अगला दिन चढ़ा तो आपने इबलाग का सिलसिला शुरू किया। पहले वो जो बगदाद की आपके इलाके की छोटी मस्जिद थी, वहां से आपने इबलाग का सिलसिला शुरू किया तबलीग का। वो नमाजी फैज याब हुए, वो साथी फैज याब हुए। जब ये बात बाहर फैली तो दूर दराज के इलाके के लोग आना शुरू हो गए। यहाँ तक कि हफ्ता ही अभी गुजरा था जुमे से जुमे तक कि मस्जिद थी वो भर गई। इतना असर आपके जुमलों के अंदर, आपके कलाम के अंदर इतना असर कि जौक दर जौक लोग आना शुरू हो गए, मस्जिद भर गई। हफ्ते के बाद मस्जिद जो ना वसी करना पड़ी, बगदाद की मस्जिद को वसी कर दिया गया। लेकिन फिर को महीना गुजरा तो लोग इतने बढ़ गए कि वो मस्जिद वो भी छोटी पड़ गई। फिर आपने हुक्मनामा जारी फरमाया कि चलो हम यहाँ से उठकर बगदाद की जो मरकजी जनाज़गाह है वहां पे जाके जो ना वो हम दर्द किया करेंगे। वहां पे जाना शुरू कर दिया, लोग वहां पे जाके फैज याब हो रहे हैं। कुछ चंद दिन वहां पे गुजरे, इतने लोगों के जो ना काफिले आना शुरू हुए, इतना हजूम पड़ा कि मरकजी जनाज़गाह जो थी बगदाद की वो भी भर गई। फिर आपने हुक्म जारी फरमाया कि हम शहर से बाहर जंगलों और सहरा की तरफ जाके जो ना हम अपना डेरा लगाते, वहां पे हमारा जो ना वो मजलिस इल्म का जो ना वो वहां पे पीरियड हुआ करेगा। वहां पे लोग आना शुरू हो गए, जौक दर जौक लोग आपकी बारगाह में आ रहे। मुल्ला अली कारी ने लिखा कि एक वक्त वो आया गौसे पाक की मजलिस का ये आलम था कि 70 हजार लोग वो हुआ करते थे गुनाहगार, जो आपकी मजलिस में आते और मजलिस सुनकर तौबा करके फिर घर को जाया करते थे। ये तो गुनाहगारों की शान है, गुनाहगारों के ऊपर ये आपका असर होता था तबलीग का। 70 हजार लोग गुनाहगार तौबा करके जाते और अक्सर औकात फरमाते कि आप जब दरस देते तो अल्लाह पाक की सिफात का, अल्लाह पाक की रहमत का दरस दिया करते थे, सरकार के मौजज़ात का, करामात का और इनामात का उम्मत को जो है उनका दर्स दिया करते, लोगों को फजाइल सुनाया करते। लेकिन कभी कभी आप जो है ना वो अल्लाह पाक के अजाब का दर्स भी दिया करते। जिस दिन सरकार गौसे पाक अल्लाह पाक के अजाब का दर्स देते ना, उस दिन 70 हजार से अबव लोग जो होते ना उनके जनाजे आपकी मजलिस से निकला करते थे। इतने लोगों के ऊपर आपके जो ना जुमले असर करते, आपकी तबलीग असर करती, वो मौके के अंदर ही उसी मजलिस में ही वो अपनी जान दे दिया करते। ये आपकी तबलीग का असर था। और फरमाते हैं कि आपका जो अंदाजे बयान था ना और जो आपकी आवाज का एक जरिया था, अल्लाह पाक ने आपको ऐसी करामात दी थी, आपको ऐसी ताकत दी थी, जो आवाज आपकी है ना जिस लेवल की आवाज, उसी लेवल और उसी ऊंचाई के साथ वो मजलिस का आखिरी बंदा भी सुन रहा होता था। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता था कि मेरी आवाज आखिरी बंदे तक पहुंचे, या वहां पे कोई स्पीकर सिस्टम, कोई साउंड सिस्टम, कोई ऐसी नहीं, जरिया बलाग कोई चीज नहीं थी। आप तबलीग करते तो ऐसा असर था आपकी जबान में कि जो बात पहला सुन रहा है उसी ऊंचाई और उसी आवाज के साथ आखिरी बंदा भी आवाज को सुना करता। ये आपकी तबलीग का असर था। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा, ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं उम्मत मुसलमान की, अगर आप तारीख पढ़ के देखें, मुहद्दिसीन का जब भी जिक्र आए ना तो 3 मुहद्दिस सरे फहरिस्त आते हैं हमारी इस्तिलाह में। मुहद्दिसीन का जब भी नाम लिया जाए 3 की तरफ ध्यान फौरन चला जाता है कि उम्मत के 3 मुहद्दिस हैं। एक मुहद्दिस जिनको इमाम तिरमिज़ी कहा जाता है। इमाम तिरमिज़ी मुहद्दिसीन में सबसे अव्वल नंबर पे है, अपनी किताब को किताबत देने के एतबार से और अहादीस की छांटी के एतबार से मुहद्दिसीन में इमाम तिरमिज़ी का नंबर 1 है। और दूसरे जो मुहद्दिस जिनकी तरफ फौरन ध्यान जाता है वो मुहद्दिस इब्न जौज़ी है। इमाम तिरमिज़ी के बाद मुहद्दिस इब्न जौज़ी इस उम्मत के बड़े मुहद्दिस। और तीसरे मुहद्दिस जिनकी तरफ ध्यान फौरन चला जाता है वो है मुहद्दिस इमाम नववी, इमाम नववी अलैहिर्रहमा। ये 3 मुहद्दिस इस उम्मत के चोटी के मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी का जमाना हुजूर गौसे पाक ही का जमाना है। एक दिन ये आपकी मजलिस में आ गए, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम मजलिस में आ गए तो हुजूर गौसे पाक ने जो ना वो एक आयत करीमा कुरान पाक की ली और उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। इनके साथ बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुजतहिदीन थे इब्न जौज़ी के साथ।
जब गौस पाक ने तफसीर बयान करना शुरू की तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने साथ वाले साथी से कहा, गौस पाक ये जो तफसीर कर रहे हैं ना, ये तफसीर पहले मुझे आती है, ये तफसीर मुझे आती है। आपने बयान कर दी, दूसरे एंगल से दूसरे तरीके से उसी आयत की तफसीर बयान की, कहने लगे कि ये तफसीर भी मुझे आती है। गौस पाक ने तीसरी बयान की, कहा ये भी आती है। चौथी बयान की, कहने लगे ये भी मुझे आती है। पांचवी की, कहा ये भी आती है। छठी ये भी आती है। सातवीं ये भी आती है। आठवीं ये भी आती है। नौवीं ये भी, 10वीं अलगरज 11 तफासीर एक ही आयत की गौसे पाक ने एक ही मजलिस में बयान करती। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते रहे कि ये भी मुझे आती है, वो भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। हुज़ूर गौसे पाक ने जब 12वीं बयान की ना तफसीर उसी आयत करीमा की, खामोश हो गए। उस साथी ने पूछा, अब ये नहीं आती। गौस पाक ने 12वीं की, अब ये भी नहीं आती। 13वीं की, 14वीं की, 15वीं की, यहां तक के गौसे पाक ने उसी एक आयत की 41 तफसीर बयान कर दी। 41 तफसीर बयान कर दी। 11 तक तो कहता रहा कि मुझे आती है, ऊपर वाली 20 के जवाब में कहता मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। लेकिन गौसे पाक कभी 42वीं बयान करने लगे। मजलिस से बेसाख्ता उठा, गौसे पाक के कदमों में गिरा, कहने लगा कि हुजूर मैं आपका इम्तिहान लेने आया था, फेल हो गया, मैं अब आपका इम्तिहान नहीं लूंगा। कदमों में गिर के इस बात की मैं आपसे मादरत करता हूँ और आपसे इल्तिजा करता हूँ, छोड़े आगे की तफसीर, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे अपना मुरीद बना ले। मुहद्दिस इब्न जौज़ी जैसा शख्स, मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि ये उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मुहद्दिस है। जब सबसे बड़े मुहद्दिस का ये आलम है, हुजूर गौसे पाक के सामने माथा टेक जाए, एड़ियां रगड़ जाए, तो बाकी के तो किसी जुमरे में और किसी गिनती में आती ही नहीं है। हुजूर